اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المظلل بالغمامة، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المظلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك
عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت
اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri dalam rangka mental kejuangan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak KSTIK yang kali ini diwakili oleh Dir Program Pasca Sarjana Brigadir Jenderal Polisi Baharudin M. Syah SH SIK MSI, yang kami hormati Dr. Kiai Haji Samrul Ma'arif MA selaku penceramah pada kegiatan pagi hari ini, yang kami hormati pula para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri beserta para personil STIK yang saat ini hadir di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. 3. Sambutan Ketua STIK. 4. Ceramah agama. 5. Penutup. Meningkat ke acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh Ustadz Agustiar SK SSY dan mahasiswi Arni Herdiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara berikutnya, sambutan Ketua STIK yang kali ini diwakili oleh Dirprogram Pascasarjana Bapak Brigadir Jenderal Polisi Baharudin M. Syah, SH, SIK, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya karena Pak Ketua ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri pada acara pembinaan mental kejuangan tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi bagi staf dan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit suaranya biar keras, seolah-olah biar semuanya hadir di sini. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA selaku penceramah. 1 tahun yang lalu saya juga yang mewakili beliau juga sebagai penceramah. Berarti kita reuni Pak Ustadz. Para waket dan dir pada STIK Lemdiklat Polri, selamat pagi para waket dan Pak Dir. Semoga mendengarkan di ruangan juga. Para pejabat, dosen STIK Lemdiklat Polri, alhamdulillah. Para perwira, mahasiswa serta keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari yang berbahagia ini dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, yang diselenggarakan oleh keluarga besar STIK Lemdiklat Polri dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan kebenaran, serta menghindarkan dari segala perbuatan yang tercela, yang telah mengangkat derajat umatnya dari alam kezaliman ke alam terang benderang yang penuh dengan cahaya ilahi. Selaku pimpinan lembaga, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif MA untuk memberikan ceramah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sekalian, dan semoga dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang saya hormati, betapa banyak kandungan hikmah dan peristiwa dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita petik guna peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan serta peningkatan kualitas pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan Isra Mi'raj adalah suatu bentuk peringatan perjalanan hamba Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, dilanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Isra Mi'raj kali ini mengambil tema dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan Polri yang presisi. Jadikanlah momentum peringatan Isra Mi'raj kali ini untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat agar Polri lebih prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dalam tugas berupa peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, maka kewajiban sholat dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam menciptakan situasi Kantipmas dan kinerja yang lebih dinamis. Sedangkan bagi para mahasiswa, jadikan ibadah sholat sebagai pedoman untuk menanamkan sikap jujur dan disiplin guna mendukung pelayanan prima Polri yang presisi serta didorong belajar dan keimanan yang mantap. Untuk itu marilah peringatan ini kita jadikan sebagai suatu proses untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita realisasikan dalam wujud kejujuran dan kedisiplinan yang tinggi demi terciptanya kondisi Kantipmas dan suasana kinerja yang lebih mantap, dinamis di lingkungan kerja masing-masing, sehingga dapat terhindar dari berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya harapkan kepada seluruh hadirin
agar apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA nanti benar-benar dimengerti dan diamalkan, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia, dan sebagai insan Polri yang senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA yang berkenan hadir untuk memberikan ceramah. Semoga dapat bermanfaat bagi keimanan dan ketakwaan kita serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jakarta, 31 Maret 2022. Ketua STIK Lemdiklat Polri Dr. Andes Yazid Fanani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Saya izin menambahkan, kebetulan pagi ini peringatan Isra Mi'raj. Hari Senin kemarin saya mendapat giliran mengambil apel. Saya juga menekankan pentingnya kita melaksanakan sholat. Saya sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa masjid ini adalah masjid sekolah tinggi ilmu kepolisian. Mahasiswa yang harusnya banyak di masjid, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tapi saya katakan saat ini adalah gersang dengan keberadaan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tahun lalu perayaan seperti ini, di depan ini banyak sekali yang hadir. Sekarang alhamdulillah bisa dilihat. Dan saya juga melihat dari angkatan ke angkatan PTIK S1, S2 dan S3. Tahun 2000 saya S1 PTIK. Selesai apel pagi itu kita berebut ambil air wudhu, kita masuk masjid sholat duha. Sekarang monggo kita introspeksi, mau para pengasuh antap maupun mahasiswa. Kenapa seperti itu? Mari kita sama-sama introspeksi. Apakah saya di rumah selalu diingatkan atau kita selalu diajak ke masjid oleh orang tua, atau orang tua kita menjadi imam dalam rumah, di dalam rumah? Saat ini kita sudah orang tua, banyak rekan-rekan yang sudah berkeluarga. Apakah setiap ada kumandang azan di televisi, mungkin di nada dering handphone, ngajak ayo sholat, dan anak-anak kita begitu dengar sholat itu pasti akan mengambil air wudhu karena orang tuanya sudah wanti-wanti pesen, lakukan sholat tepat waktu. Katanya doanya pengen dikabulkan tepat waktu, tapi kita sholat sesukanya. Ataukah dengan adzan maghrib, adzan bukan adzan maghrib, malah kita lebih mantap duduk kita, kopinya tambah, dah sholatnya nanti gampang. Sehingga kita menjadi role model dalam keluarga, dalam kantor. Itu. Saya selalu katakan, kita itu masing-masing adalah pemimpin. Pemimpin buat diri sendiri, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam kesatuannya. Indonesia adalah mayoritas agama Islam. Kita adalah pasti pemimpin. Jadi Kapolsek, jadi Kasat, jadi Kapolres, jadi Kapolda dan lain sebagainya.
Masyarakat kita, anak buah kita mayoritas juga Islam. Nek kita ngomong tentang Islam tidak paham, apa sing arep diomongke? Silahkan dipahami. Alhamdulillah kita jadi polisi. Media kita untuk ceramah, media kita untuk ngambil apel, media kita untuk macam-macam itu banyak sekali. Nek kita tidak dibekali, satu yang menyangkut mayoritas Islam, yang kedua kita tidak dibekali dengan ilmu, ngalor ngidul tanpa punya dasar omongan kita. Masa seorang IPTU lulusan PTIK, seorang AKP lulusan S2, seorang Kompol lulusan S3, seorang AKBP Kapolres ngomong atau assalamualaikum aja tidak fasih, terus nanti pengen tampil jadi imam? Harusnya rekan-rekan juga tersinggung, nek imamnya kok serda, harusnya kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya mau sholat panjang atau sholat pendek, itu saya sedih melihat. Apalagi rumah kita dekat masjid, kita kasih tahu anak kita, pembantu kita itu yang dari jauh aja tuh datang ke masjid. Kita yang di depan, kantor kita adalah dekat masjid, yang jauh saja do datang kok, yang sebelahan sama masjid tidak do datang. Itu kayak dicoba kasih pangkat, kayak dicoba kasih jabatan, kayak dicoba kasih istri, kasih suami yang cantik, yang ganteng, dicoba. Wis kita merasa itu. Silahkan dipahami. Terus kita melihat di lingkungan kita, apakah harus dengan ada nilai kepribadian para pejabat maupun para mahasiswa masuk masjid dikasih nilai kepribadian, nanti masuk 13 komponen itu. Apalagi rekan-rekan mau jadi pimpinan, kita semua jadi pimpinan. Anak buah kita itu melihat kita, nonton kita, mikir tentang kita. Pembantu kita itu di rumah juga mikir. Dia akan cerita, juragan saya dulu tidak pernah sholat, apalagi puasa. Nanti kalau mau makan siang masuk ke kamar. Itu saja dari saya. Nanti Pak Ustadz habis waktunya. Ya, tolong rekan-rekan. Saya berani ngomong gini karena saya berusaha untuk bagaimana mendorong rekan-rekan semua. Ini lembaga pendidikan. Kalau tidak kita jeli, nanti di kewilayahan juga kita tidak akan paham. Itu ya, rekan-rekan khususnya mahasiswa PTIK, pahami tempat belajar, waktunya belajar, maksimalkan. Saya juga yakin banyak kurangnya mahasiswa S1 yang Islam ini. Kenapa harus dikejar-kejar seperti itu? Saya hari Kamis tidak di sini. Kalau kegiatan saya pasti dengerin itu dari ruangan. Speaker itu tak suruh narik ke depan ruangan saya, tak suruh narik ke flat, tak suruh narik kemana-mana. Pada saat saya sespimti juga kabel tak suruh narik ke flat itu, speaker itu. Lu masjidnya sespim tapi malah ngasih suara ke tetangga, sementara yang di dormitory, yang di asrama malah nggak dengar. Kayak dengar aja belum tentu mau sholat, apalagi nggak dengar. Itu bukan kita pamer, tapi kalau tidak diawali dengan hal-hal yang seperti ini hal yang prinsip. Itu hablum minallah
hablum minannas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara berikutnya, ceramah agama oleh Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua STIK PTIK yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Brigjen Baharudin, sahabat saya yang santri tapi jenderal. Mudah-mudahan banyak sekali kelak di kemudian hari lahir para jenderal-jenderal yang santri. Maksudnya santri adalah yang rajin ke masjid, rajin beribadah, insya Allah. Para pimpinan dan para dosen yang kami hormati, wabil khusus mahasiswa STIK PTIK, bapak-bapak ibu-ibu semua hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini mengawali aktivitas dengan menyelenggarakan acara yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Baharudin sudah menyampaikan hal-hal penting terkait dengan Isra dan Mi'raj, terutama terkait dengan ibadah salat. Saya akan meneruskan pidato beliau yang hubungannya terkait pembentukan karakter, korelasi ibadah sholat dan pembentukan karakter pribadi kita. Salah satu ibadah yang dijadikan barometer adalah ibadah sholat. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain baik. Demikian pula sebaliknya, kalau sholat kita ini kurang baik, maka potensi ibadah yang lain tidak baik. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti pada hari kiamat pertama kali yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan sekolah di PTIK, bukan jadi polsek, kapolsek, kapolres, bukan kegiatan yang lain,
Tapi yang diminta pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah adalah as-shalah, yaitu ibadah salat. Idza saluhat, kalau salat itu baik, maka saluha sairu amalihi, insyaallah semua ibadah yang lain menjadi baik. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya itu jelek, rusak, enggak bener, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak tahu ilmunya, tidak didasari dengan pengetahuan syarat dan rukunnya sholat. Misalnya tidak tahu bagaimana wudhu yang benar, misalnya tidak tahu mandi jinabat yang benar. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah keperawatan, hampir mayoritas mahasiswa-mahasiswi belum tahu bagaimana mandi jinabat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu baru mandi jinabat, padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas dan najis. Salah satu hadas adalah hadas besar di samping hadas kecil. Nah, kalau cara melakukan kebersihan yaitu menghilangkan hadas besarnya saja tidak bisa, tidak sah, artinya sholatnya juga tidak sah. Karena apa? Mandinya tidak benar. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang syarat dan rukunnya sholat betul-betul harus diperhatikan. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sholat kita baik, maka yang lain insya Allah baik. Kalau sholat kita jelek, yang lain juga jelek. Apa maksudnya? Ternyata ada korelasi antara ibadah sholat dengan salah satunya pembentukan karakter. Apa saja? Salah satunya karakter yang dibangun dalam menjalankan ibadah sholat, pertama adalah kejujuran. Kira-kira ada nggak yang sholat minta diskon sendirian tanpa adanya sebab, mungkin karena perjalanan atau karena sakit, tiba-tiba sholat nggak ada orang nih, nggak ada yang lihat, sholat maghrib 1,5 aja lah, atau sholat asar 2 rakaat aja. Semuanya melaksanakan ibadah sholat pasti penuh dengan kejujuran. Karena apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau sholat menghadap Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah fa innahu, sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat engkau. Jangankan kepada Allah, kepada pimpinan kita ini, kalau kita lagi melakukan kegiatan, pimpinan kita ada di depan, itu kan melihat pimpinan kita ada di depan, kira-kira kerjaan kita beres apa enggak nih Pak? Insya Allah
pengabdian kita, kerja kita betul-betul presisi, betul-betul dilakukan penuh dengan ketelitian. Enggak ada yang melenceng. Karena apa? Bisa dimarahin, ini ada pemimpin kita ini. Pimpinannya enggak ada, tapi ada pengawasnya. Ada inspektorat yang mengawasi kegiatan kita. Biasanya kita juga melakukan aktivitas kegiatan kita yang terbaik. Karena apa? Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Tapi kalau kita ini tidak merasa diawasi oleh Allah, sholat seenaknya sendiri, sekenanya sendiri. Kalau lagi mau sholat, kalau lagi males, Masya Allah, lebih mementingkan lihat HP daripada melaksanakan ibadah sholat. Dalam bahasa agama, kejujuran itu disebut dengan kata as-sidqu. As-sidqu itu maknanya jujur dan benar. Kenapa kok dimaknakan jujur dan benar? Orang yang jujur pasti hidupnya dalam kebenaran. Kalau bapak-bapak kok jujur dalam berperilaku, insya Allah hidupnya lurus dalam kebenaran. Enggak ada yang melenceng. Kalau enggak ada yang melenceng, pasti aktivitas yang lain juga enggak ada yang melenceng. Maka kalau sholatnya ini benar-benar, ibadah yang lain, aktivitas yang lain pasti benar. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau sholatnya baik, ibadah yang lain baik. Karena apa? Karena cerminan. Kita ini sholatnya sudah benar, insya Allah yang lain ikut benar. Termasuk dari kata as-sidqu itu muncul kata as-sodaqoh atau as-sodiq, kawan. As-sodaqoh, perkawanan, pertemanan. Sodikuka man sodakoka, sodikuka man sodakoka, la man sodakoka. Temanmu adalah teman yang mau membenarkanmu, bukan teman yang suka membenar-benarkan kamu. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kebenaran. Yuk sholat, ngingetin ini waktunya, sudah harus sholat. Itu namanya teman. Kalau ada salah, kita benarkan. Laman sodakoka, bukan teman yang suka membenar-benarkan kamu. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh teman kita ini salah, tapi dianggap aja benar. Tidak mau mengingatkan. Ada kawannya malas sholat, dibiarkan saja. Tidak mau mengajak sholat. Ini namanya teman yang hanya membenar-benarkan, bukan teman yang membenarkan. Jadi beda antara kata membenarkan dan membenar-benarkan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu semua, karakter kejujuran itu ditempatkan pada sifat yang paling utama bagi nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul wajib hukumnya mempunyai sifat as-sidqu, yaitu jujur dan benar.
Bapak-bapak, ibu-ibu semua ini semua pemimpin. Sudah barang tentu orang yang diberikan kesempatan untuk mengambil pendidikan di STIK PTIK itu hampir semuanya akan jadi pemimpin. Bahkan setengah dari kita ini sudah jadi pemimpin. Maka pemimpin yang hebat harus berani mengatakan sebuah kejujuran, berani mengambil jalan yang benar. Itulah sifat para nabi dan para rasul. Sifat seorang pemimpin harus dimodali dengan kejujuran. Yang nomor 2, karakter dalam ibadah sholat adalah amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Kata Allah, kami telah menawarkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tadi kurang, ada kalimat wa ashfaqna minha. Langit, gunung, ya, bumi menolak untuk menerima amanah, tapi yang mau menerima yaitu wa hamalahal insan, manusia. Salah satu amanat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia adalah untuk menjaga agama. Nah, agama itu bisa tegak manakala pemeluk agamanya melaksanakan kegiatan agama. Bagi kaum muslimin, agama Islam itu bisa tegak kalau pemeluknya melaksanakan ibadah salat. As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan ibadah salat. Tadi makan belum? Minum. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan salat faqad aqamaddin, sama dengan menegakkan agama. Tapi waman tarokaha, barang siapa yang tidak salat, barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, faqad haddamaddin, maka orang itu sama dengan menghancurkan agama. Jadi kalau kita ini kok ternyata sholatnya jarang-jarang, semaunya, itu sama saja kita melakukan penghancuran terhadap agama kita sendiri. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengerjakan ibadah sholat secara benar dan baik, maka sudah barang tentu orang itu bisa bertanggung jawab dalam memegang amanah. Kalau kita bisa memegang amanah yang berupa ibadah sholat, insya Allah amanat-amanat yang lain bisa kita pegang secara baik.
Amanat sebagai pemimpin, amanat sebagai apa saja kepercayaan yang Allah berikan, baik kepercayaan yang diberikan oleh atasan kita, oleh masyarakat, oleh pimpinan kita, itu semuanya amanat. Apa artinya amanat? Amanat itu artinya kepercayaan. Amanat itu artinya titipan. Sebagai seorang suami dititipi istri. Sebagai seorang pimpinan keluarga dititipi anak. Maka kewajiban kita memelihara dan menjaga titipan kepercayaan. Kalau orang punya anak, anaknya lalu bandel, orang tuanya nggak pernah menyuruh belajar ngaji, nggak pernah ngajarin ibadah sholat, anaknya nanti masuk neraka. Orang tuanya baik-baik, Kapolres yang teladan, sukses, tapi anaknya tidak terurus. Anaknya kelak masuk surga, bapaknya masuk neraka. Anaknya bisa protes. Begitu bapaknya dimasukkan ke dalam surga, akan diprotes oleh anaknya. Ya Allah, saya ini masuk neraka karena dulu saya nggak pernah sholat. Kenapa saya nggak pernah sholat? Karena saya tidak tahu cara mengerjakan ibadah sholat. Saya tidak mengerjakan ibadah sholat karena orang tua saya sejak kecil tidak pernah mendidik saya untuk ngajari sholat, tidak pernah menyekolahkan saya dibiarkan sehingga sampai tua saya tidak tahu yang namanya ibadah sholat yang benar itu kayak apa. Yang saya tahu hanya satu, yaitu nyari uang, nyari duit. Tapi saya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Begitu anaknya ngomong, bapaknya yang mestinya mau masuk surga ditarik lagi. Sini dulu. Kamu ternyata tidak pernah memerintahkan anakmu untuk mengerjakan ibadah sholat, maka kami persilahkan kamu bersama anak kamu masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ini betul-betul sholatnya baik, insya Allah bisa menjalankan amanah. Amanah yang akan diberikan oleh bapak-bapak semua, oleh ibu-ibu sudah di hadapan, udah tinggal ya sedikit, ya tinggal nunggu beberapa tahun. Yang duduk di sini ini akan dapat amanat menjadi pemimpin semua ini, akan memimpin wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, wilayah kota, wilayah provinsi. Tinggal nunggu waktu. Kalau lihat potongannya ini potongan calon jenderal semua. Sekali lagi, kalau lihat potongannya adalah potongan calon jenderal semua. Tapi baru potongan doang. Harus dijahit dulu. Kalau cuman potongan buat apa? Nggak bisa dipakai itu. Baju dipotong doang, kagak dijahit. Nah, maka harus dijahit. Sekarang ini kalian semua sedang proses penjahitan. Kira-kira jahitannya bener apa enggak? Sudah dijahit tapi nyenceng-nyenceng. Yang mestinya buat leher, buat tangan, beda ini tangan kanan buat tangan kiri. Maka jahitannya harus pas.
prosesnya harus benar. Oleh sebab itu kami berharap betul-betul, terutama para mahasiswa-mahasiswi, ingat, kita harus memulai melaksanakan amanat kita ini dari ibadah sholat. Ibadah sholat ini mencerminkan banyak hal tentang karakter kok. Kalau polisi, TNI yang terkenal dengan sebuah kedisiplinan, sholat itu kurang apa? Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitaban, sebuah kewajiban, mauquta, yang penuh dengan disiplin. Kalau makna aslinya mauquta itu diberikan batas waktu. Sholat subuh dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu sebuah kedisiplinan. Siapa yang mengerjakan sholat kok lewat, sholat subuh, ya, sholatnya jam 6:30, jam 7 matahari sudah terbit, itu artinya orang itu tidak disiplin. Jadi ternyata ibadah sholat itu membangun karakter kedisiplinan. Waktunya ditentukan. Sholat zuhur juga demikian, sudah ditentukan waktunya. Sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, semuanya ditentukan waktunya. Jadi ditentukan waktunya, kalau bahasa lain adalah disiplin. Gak boleh ada yang melenceng, gak boleh usolli fardhus subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, karena jam 7 baru sholat subuh, namanya kesiangan. Jadi semua karakter yang baik itu tercermin dalam ibadah sholat. Maka pantas kalau Nabi kita mengatakan tadi, sholatnya baik, yang lain jadi baik, karena memang membentuk karakter, kepribadian, watak, mental. Perilaku. Oleh karena itu, ya, saya meneruskan amanat tadi dari Pak Baharudin. Ayo, ramekan masjid ini. Karena manusia itu butuh istirahat. Istirahat yang terbaik itu dalam pandangan agama berhenti dari sebuah aktivitas yang orientasinya bumi, ya, orientasinya jagat, orientasinya dunia, berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya langit. Itu cerminan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu kan cerminan merawat jagat. Bapak-bapak semua ini tiap hari melakukan Isra kok. Maka ada seorang ulama, Abdul Halim Mahmud, Profesor Abdul Halim Mahmud, mantan Syekhul Azhar, beliau katakan Isra Mi'raj ini miniatur kehidupan, kehidupan kecil, gambaran kehidupan kita. Ada Isra-nya, ada kegiatan yang kita lakukan terkait dengan dunia, bumi. Ada kegiatan yang terkait dengan akhirat, yaitu Mi'raj. Jadi bapak-bapak di samping Isra,
Kita jangan lupa harus hukumnya selalu mi'raj. Apa kata Nabi? Mi'rajul mu'minin as-shalah. Mi'rajnya orang beriman itu dengan cara mengerjakan ibadah salat. Itu istirahat yang terbaik. Jadi istirahat itu kalau menurut kamus ngaso, berhenti dari aktivitas. Tapi istirahat yang terbaik berhenti dari aktivitas yang orientasinya keduniaan, lalu berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya keakhiratan. Bapak seharian dari pagi sampai jam 11:30 itu orientasinya kerja, harus berhenti dulu melakukan aktivitas yang orientasinya langit, yaitu harus mengerjakan ibadah sholat. Nanti mulai lagi jam 1 kerja lagi, lalu kembali istirahat dengan melakukan aktivitas, yaitu mi'raj, melakukan sholat asar. Jadi mi'raj kita ini terus ada isra'nya, ada mi'rajnya. Kalau tidak dilakukan dua-duanya oleng, Pak. Orang hanya yang diurusi dunia, kerjaan dunia, urusan dunia, wah. Padahal urusan Isra ini banyak problem. Orang hidup ini problemnya Masya Allah. Nah, orang yang hebat itu bukan menghindar dari problem. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyelesaikan problem dengan cara penyelesaiannya minta kepada Allah, yaitu dengan mi'raj. Ini kesimpulannya ini. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya problem. Kalau nggak punya problem ya bayi namanya. Anak-anak itu no problem itu ya. Makanya bayi kecil itu suka ditulis no problem. Memang bayi nggak ada problemnya. Kalau sudah gede, sudah dewasa, sudah menginjak usia balik, apalagi sudah begini semua ini, itu problemnya banyak. Semakin banyak tinggi jabatannya, problemnya semakin banyak. Tapi orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya problem, yaitu orang yang bisa menyelesaikan problematika. Seorang Kapolda yang hebat, seorang Kapolri yang hebat itu bukan Kapolda yang tidak punya problem, tapi mampu menyelesaikan problem. Bagaimana caranya? Salah satu bentuk penyelesaian problematika adalah dengan cara mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melakukan mi'raj. Jadi kalau ada pemimpin di sini, mahasiswa di sini punya problem keduniaan, punya problem urusan jagat, maka harus lapor dengan cara menyampaikan kepada Allah, yaitu mi'raj. Insya Allah terselesai. Maka dalam ibadah sholat itu yang harus kita baca antara lain Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu adalah penyelesaian problematika kehidupan. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah aktivitas itu dilancarkan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Itulah barangkali sekedar saya menambahkan dari sambutan Ketua atau Pak Baharudin. Mari kita sempurnakan acara ini dengan sama-sama membaca doa. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun Qamarun izin untuk yang S2, S3 silakan di absen juga nanti ya. Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa idruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa idruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi Habibullahi ya khairan bara ya qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.